کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں، اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا۔ آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے، اب تو روزے بھی رسم بن گئے۔ جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا، جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا۔ ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے۔ روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے۔ پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے۔ کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ یہ روزے داروں کی شان ہے۔ آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چگلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن آج احساس نہیں ہے،
اسی لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے
के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कस्तन बड़ा गुनाह किया, कस्तन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है, कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है, कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह है, कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था, किसी ने कह दिया कि इस पे लानत तो ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई, मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए, एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिसपे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे, वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची
सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ कर देता हूं। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूं। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है। इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका से अर्ज़ की, आका जवानी की इब्तिदा है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर वक्त आपकी सोहबत पे गुजारूँ। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया सालिबा तुझे इजाज़त है। और फिर सालिबा जब हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते, कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते, कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान को एक मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी के घर जाओ तो आदाब ये हैं कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ ताकि अगर वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं अपने घरों की छत पर बिला उज़्र शरई न चढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम अपने घर की छत पर चढ़ोगे और किसी के घर में तुम्हारी नजर पड़ गई तो अल्लाह उस नजर के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। खाली घरों में नजर डालने पर भी मेरे नबी ने मना किया है। जो लोगों की आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को जाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है, बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है, ना उसमें बदनजरी है, ना बदनिगाही है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। याद रखना क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना ये क्या कोई कम गुनाह है।
وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی، کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی، اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے جھانکا کیوں تھا؟ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں، قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے، آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو، تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں، لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے، تم ہزاروں آصفہ کو، اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے، مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، اذان دینے نہیں آئے تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے، لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے، لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے، ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میرے صحابہ سے محبت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے باپ میرے صحابہ کو لعن طعن کیا، جس نے میرے باپ میرے صحابہ کی برائی بیان کی، اس پر تمام فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر میرے تمام صحابہ سچے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تو دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا صحابہ کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عام صحابہ کی شان ہے، ہر صحابی کی شان یوں ہے، لیکن اللہ اکبر قرآن مقدس کے اندر صحابہ سے کہیں واحسنہ کا وعدہ کیا گیا، کہیں پر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے نوازا گیا، کہیں پر ان کو یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब खास से नवाजा गया, कहीं पर उनको मुत्तकी कहा गया, कहीं पर उनको अहले जन्नत कहा गया, कहीं पर उनको अहले रिदवान कहा गया, कहीं पर उनको अहले बैअत कहा गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनकी अजमतें बयान की गई, लेकिन उन सारे सहाबा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इमामत का मर्तबा अता फरमाया, जो सिर्फ सहाबी ही नहीं था बल्कि सहाबा का इमाम था, जो सिर्फ सहाबी ही नहीं था बल्कि सहाबा का मुक्तदा था, जो सिर्फ सहाबी ही नहीं था सहाबा का पेशवा था, जिसकी सहाबियत का ऐलान अल्लाह के कुरान ने किया है, वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीकी है। सारे सहाबा मुत्तकी है, लेकिन अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अतका का लक़ब अता फरमाया है। मेरा करीम फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक अतका वो, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो अतका है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, अतका सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, अतका सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, अतका अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा शान वाला है। तो अतका कौन है? इमाम सुयूती फरमाते हैं, यहाँ अतका से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। सब मुत्तकी है, वो अतका है, इसीलिए अल्लाह की बारगाह में उनकी शान इतनी बुलंद है कि अर्श से उनकी बारगाह में सलाम आया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता, उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। क्या नहीं जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया। मेरे रसूल ने किसी के एहसान का बदला न रखा, जिसने एहसान किया बढ़कर मेरे रसूल ने अता कर दिया, बढ़कर मेरे आका ने नवाज दिया। सरकार ने नवाज़िशात की बारिश फरमा दी। आका फरमाते हैं, सबके एहसान का बदला अदा कर चुका हूं, मगर एक जिसका नाम अबू बकर है उसके एहसान का बदला नहीं दिया गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह अबू बकर को मेरी तरफ से बदला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर की वो जात है कि आकाए करीम उनकी अजमत को खुद बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, सैयदना फारूक आजम भी मौजूद थे। सैयदना फारूक आजम सिद्दीक अकबर को कुछ कह रहे थे, सिद्दीक अकबर की शिकायत भी आका से कर रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सिद्दीक अकबर के हवाले से बार बार सैयदना फारूक आजम ने शिकायत की तो आकाए करीम ने फरमाया, मेरी खातिर मेरे अबू बकर को छोड़ दिया करो, अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे अबू बकर से मोहब्बत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर की जात वो जात है कि अल्लाह अकबर, आज अजमत रिसालत के डंके हम बजाते हैं, आकाए करीम की तारीफ करते हैं, आका की शान बयान करते हैं, लेकिन आज शान बयान की जाती है तो लोग नाराए तकबीर बुलंद करते हैं, लोग सुभान अल्लाह की दादो तहसीन से नवाजते हैं, कहीं पर इज्जत दी जाती है, कहीं पर गुलों से इस्तेकबाल किया जाता है। ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम की मिदहत की बुनियाद पर है, आका की तारीफ और तौसीफ की बुनियाद पर है। ऐसे वक्त में जब किसी की तारीफ करने पर इनामात मिल रहे हो तो फिर दुश्मन भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने उस दिन मेरे नबी की तारीफ की है जब लोगों ने दाद नहीं दी, बल्कि सिद्दीक अकबर को पत्थरों की बरसात से नवाजा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की बुनियाद पर सिद्दीक को पत्थर मारे गए, सिद्दीक को जूते मारे गए, सिद्दीक पर लाठियां बरसाई गई। क्या नहीं जानते उम्मत का सबसे पहला वो खतीब जिसने अज़मत रिसालत पर खिताब किया है वो सिद्दीक अकबर की जात है, और वो भी कहां किया है? दुश्मनों के सामने किया है, काबतुल्लाह के सामने किया है। एक मर्तबा सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मक्के वाले आपको नहीं जानते, चले मैं बताता हूं कि आप कौन है। मेरे सरकार को सिद्दीक लेकर के आए और आका का रुखे बद्दुआ देखते हुए सरकार की अजमत को बयान किया। ए मक्का वालों, अल्लाह के रसूल तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं, खुदाए वाहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं। सिद्दीक मेरे नबी की शान बयान कर रहे हैं। ऐ सिद्दीक, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वो समा कैसा होगा जब महबूब खुदा तशरीफ फरमा होगा और सिद्दीक नाते मुस्तफा बयान कर रहा होगा, सिद्दीक अज़मत मुस्तफा बुलंद कर रहा होगा। नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, दारुल उलूम बरकाते ख्वाजा सिद्दीक अज़मत रसूल बयान करते हैं।
कुफ्फार मक्का की तरफ से हमला होता है। सहाबा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घेरे में लेकर के निकाल लिया। दुबला पतला वजूद है सिद्दीक का, वजूद के एतबार से दुबला पतला वजूद, लेकिन इश्क रसूल के एतबार से इतने मजबूत है कि मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, अली सहाबा में सबसे ज्यादा शुजा बहादुर कौन था? ये बेचारे शिये क्या जाने मकाम सिद्दीक को। अरे अली से पूछो मकाम सिद्दीक क्या है, सिद्दीक का मर्तबा क्या है। अली के मुर्तजा से पूछने वाले पर मैं कुर्बान कि उसने पूछा भी तो बाबे मदीनतुल इल्म से पूछा, उसने पूछा भी तो अली के मुर्तजा से पूछा, इसलिए कि मेरे रसूल ने कहा अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब अली जिसके लिए जो कर दे वो सनत का दर्ज करता है। सिद्दीक के मकाम के लिए हम कहीं और नहीं जाते, हम अली से सुनते हैं, सिद्दीक को मानते चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अहले सुन्नत का कहते पार असाब हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अली के नाम पे खाने वालों तुम क्या जानो मकामे सिद्दीक क्या है। अली का नाम लेकर अली की नहीं मानते, अली का नाम लेकर अली का की बातों का कोई वजन नहीं है तुम्हारे दरमियान। सुनाओ, फातेह खैबर से किसी ने पूछा, फातेह खैबर किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं, जिसने उल्टे हाथ से 150 मन का दरवाजा उखाड़ करके ढाल बनाकर फेंक दिया, फिर 70 खसका न सके। उस अजीमुल मर्तबा शुजा और बहादुर से पूछा गया, अली ये बताएं सबसे ज्यादा सहाबा में बहादुर कौन था? मौला ने भी बड़ा अजीब जवाब दिया, फरमाते हैं सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर थे, सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर थे। अबू बकर कहां, उनकी बहादुरी उस दिन देखने में आई जब बद्र का मैदान सज रहा था और मैदाने बद्र में सहाबा की मीटिंग हुई तो ये पूछा गया, बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कौन रुकेगा, हुजूर की हिफाजत बज़ाहिर कौन करेगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा कौन देगा। इसलिए कि मुमकिन है कि दुश्मन आ जाए और जाने कायनात पर हमला कर दे, मुस्तफा करीम पर हमला कर दे। एक छत बनाया गया था जिसको अरीश कहा जाता है, आज भी वहां पर मस्जिद अरीश मौजूद है। आकाए करीम को वहां रोकना था, सरकार को वहां बिठाना था। अब आप अंदाजा फरमाए, बड़े बड़े सुरमाओं को कहा गया, बड़े बड़े बहादुरों को कहा गया तुम रुको, फोला तुम रुको, फोला तुम रुको, लेकिन किसी ने रुकने की हामी नहीं भरी। अपने चचा से लड़ने की हिम्मत की, मामू से लड़ने की हिम्मत की, बेटे पे तलवार चलाने की जुरात की, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम पे पहरा देने की हिम्मत न हुई। इसलिए कि माज़अल्लाह और सहाबा आशिक़े रसूल नहीं थे, वल्लाह क़तअन ऐसा नहीं। वो ये सोचते थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम निभा नहीं सकेंगे, अगर मेरे पहरा देने की वजह से अगर दुश्मन आ गया और मैं मुकाबला न कर सका तो बताओ कि फिर सारी जिंदगी जो है ये दाग दिल पर रहेगा कि मैं पहरा न दे सका था और आकाए करीम को जख्मी कर दिया गया, आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा दी गई, हुजूर को मुश्किल में डाल दिया गया, आका को मुशक्कत में डाल दिया गया, कोई रुकने के लिए तैयार न हुआ। उस वक्त हम एक दूसरे का चेहरा तकते थे कि कौन रुकेगा। उसमें सिद्दीक अकबर ने कहा मैं रुकूंगा और मैं पहरा दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक की शुजाअत का ये आलम है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि सिद्दीक अकबर ने जो है आकाए करीम की शान बयान की, आकाए करीम की अजमत बयान की, हुजूर के मरातिब बयान किए, और उसके बाद जब पत्थर बरसने लगे और लाठियां बरसने लगी तो सहाबा हुजूर को संभाल कर निकाल लिए। अबू बकर को बहुत मारा गया। इससे पता चला सिद्दीक खतीबों को ज़ौक़ दे रहे हैं, सिद्दीक खतीबों को दर्स दे रहे हैं। ओ मुख्तलिफ उन्वान की उछलपट लगाने वालों, सबसे अजीम उन्वान वो है जो सारे अनावीन की जान है, उसको शान मुस्तफा कहते हैं। हर उन्वान की अजमत अपनी जगह है, लेकिन अजमत रसूल का उन्वान छोड़कर जो उन्वान भी बोलोगे नाकिस रहेगा।
यही एक उन्वान वो है जो इंसान के ईमान को मुकम्मल कर देता है, इंसान के ईमान की तकमील कर देता है। आज नमाज के उन्वान पे गुफ्तगू तो होती है, लेकिन अजमत रिसालत को छोड़ दिया जाता है। रोजे के ज़ौक़ दिलाए जाते हैं, लेकिन अजमत रसूल बताई नहीं जाती। नतीजा ये है कि नमाजें और रोजे तो रह गए, लेकिन दिल में अजमत मुस्तफा न होने की वजह से अब वो नमाजें उठक बैठक के सिवा कुछ नहीं रह गई। और जहां अजमत रसूल के नाम पे जलसे भी होते हैं, सीरतुल नबी के नाम पे जलसे भी होते हैं, वहां पर बस यही बातें बताई जाती है। आका ने बुढ़िया का बोझ उठाया, सरकार ने अपने घर में झाड़ू दी, आकाए करीम ने नालैन दुरुस्त कर ली। नादान ये सारी चीजें तो मेरे रसूल ने की, जरा ये भी तो बता दे कि उन्होंने इशारा किया तो चांद टुकड़े हो गए। जरा ये भी तो बता दे, उन्होंने इशारा किया तो सूरज पलट करके आ गया, उनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। उन्होंने आवाज लगाई तो जाबिर के मुर्दा बच्चे दौड़ते हुए आ गए। जरा ये भी तो कह दे, उन्होंने इशारा किया तो अल्लाह अकबर, कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया। कुर्बान जाए, अल्लाह इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, आकाए करीम ने एक लुकमा उठाया, लुकमा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों में तस्बीह करने लगा। कभी महसूस भी किया आखिर लुकमे ने हुजूर के हाथों में तस्बीह क्यों किया? इसलिए कि जब इंसान किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो वो अल्लाह की तस्बीह करता है और ये शुक्र करता है कि मैं कितनी बुलंदी पर आ गया। खुदा की कसम, लुकमा मेरे नबी के हाथों में आकर खुदा की तस्बीह कर रहा है कि मौला तूने मुझे कितना अच्छा हाथ अता कर दिया और मुझे किसके लिए तूने मुंतखब फरमा दिया। तो ये सारी चीजें आकाए करीम की अजमत है। अजमत मुस्तफा के बगैर ईमान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर खुतबा को मिजाज दे रहे हैं, अगर बोलना है तो आका की अजमत पर बोलो, हुजूर की शान पर बोलो, हुजूर के मरातिब पर बोलो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लीजिए कायदे मोहतरम हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ ला रहे, हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दाइए कबीर, अताए मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत, दाइए कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अमीर मोहतरम कायदे मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा देर हजरत के सामने गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अर्ज ये कर रहा था, जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला को बहुत मारा गया और वो मुर्दा समझकर सिद्दीक अकबर को छोड़कर चले गए, तो सिद्दीक अकबर के कबीले वाले सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में नहीं बल्कि कबीले की गैरत की बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक के पास आए और उनको उठाकर ले गए, घर में रखा। और घर में रखने के बाद आपस में गुफ्तगू करने लगे, या तो अबू बकर का इंतकाल हो जाए ताकि हम तलवारें निकालकर फिर उन सब से मुकाबला करें, या तो फिर ये होश में आ जाए ताकि फिर हम अपने अपने घरों को लौट जाएं, कुर्बान जाएं। कबीले के लोग इर्द गिर्द खड़े हैं। बहुत देर के बाद जब सिद्दीक अकबर को होश आता है तो लोग सिद्दीक अकबर की खैरियत पूछते हो, अबू बकर कैसे हो? सिद्दीक अकबर कोई जवाब देने की बजाय कहते हैं, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं? कबीले वालों को गुस्सा आया, हम तो इसके लिए इतनी देर से यहां खड़े हैं और ये तो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। गुस्से से चले गए और उसके बाद जब सब चले गए
माँ आखिर माँ होती है, माँ की ममता बड़ी अजीम हुआ करती है। माँ ने कहा बेटे दूध पी ले। सिद्दीक अकबर ने कहा माँ जब तक कि अपने आका का चेहरा नहीं देखूंगा उस वक्त तक न मैं कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये इश्क रसूल कैसा अजीम इश्क रसूल है, ये मोहब्बत रसूल कैसी अजीम मोहब्बत है कि बेहोशी के बाद होश आता है तो लोग पानी मांगते हैं, लोग खाना मांगते हैं। सिद्दीक मेरे रसूल का चेहरा देखना चाहते हैं, आका का दीदार करना चाहते हैं। क्यों न हो, क्योंकि सिद्दीक अकबर की तमन्ना ये है। एक दिन अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, जिसमें से पहली चीज ये है कि निगाहें मेरी हो और चेहरा आपका हो, मैं दीदार करता रहूं, मैं आपके रुखे बद्दुआ को तकता रहूं। सिद्दीक अकबर ने मां से कहा मां मैं अपनी आका को जब तक देख नहीं लेता उस वक्त तक कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मां ने कहा ठीक है लेकिन कैसे पता चले कि तेरे महबूब का हाल क्या है। आपने फरमाया उमर की बहन उम्मे जमील बिनते खत्ताब को बुलाओ। उनको बुला करके लाया गया। हजरत सिद्दीक ने उनसे पूछा आका कैसे हैं, तो उन्होंने आंखों का इशारा करके वालिदा की तरफ कहा तो कहा कोई फिक्र की बात नहीं, यहां से बात बाहर नहीं जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि हुजूर दार अरकम में खैरियत से हैं। सिद्दीक ने फरमाया मुझे लेकर के चलो। माँ के सहारे और उम्मे जमील के सहारे सरकार सिद्दीक अकबर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। अल्लाह अकबर। जैसे सिद्दीक अकबर दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे थे आकाए करीम उठ करके खड़े हो गए और सरकार ने फरमाया यार की खुशबू आ रही है। और आकाए करीम दारे अरकम के दरवाजे तक के आए तो देखा कि सिद्दीक अकबर माँ के और उम्मे जमील के सहारे से तशरीफ ला रहे थे। मेरे सरकार ने आगोश फैलाकर अबू बकर को अपने गले लगाकर फरमाया अबू बकर कैसे हो, तो सिद्दीक का जवाब ये था या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये सिद्दीक अकबर की जात है, वो अबू बकर सिद्दीक। आज लोग इश्क के दावेदार हैं, इश्क रसूल पर तकरीर करते हुए रोते भी हैं, आंखों से आंसू भी जारी होते हैं, लेकिन जब उनका किरदार देखो वो एक तरफ नातों पर झूम भी रहे हैं, इश्क रसूल के हवाले से रो भी रहे हैं, लेकिन जहां गुस्ताखे रसूल की बात आई वहां दिल नर्म से नर्म तर है, बल्कि इत्तेहाद की बात की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों सिद्दीक का मसलक ये है कि जिसने रसूल की शान में अदना सी तौहीन कर दी, अगर बाप भी है तो उसकी भी रियायत न की जाए। तबरानी की रिवायत है वो दुबला पुतला वजूद रखने वाले अबू बकर एक मर्तबा आस्तीन चढ़ाकर हालत गुस्से में थर थर कांपते हुए आकाए करीम की बारगाह में पहुंचे। इस हिकायत को रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखा तबरानी के हवाले से। आस्तीन चढ़ी हुई अंदाज तो देखें, आस्तीन चढ़ी है, वजूद गुस्से से थर थर कांप रहा है, आकाए करीम की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे सरकार ने पूछा अबू बकर ये होलिया बनाकर यहां क्यों आए हो और गुस्से से थर थर कांप रहे हो, वजह क्या है? सिद्दीक कहते हैं बड़े अदब के साथ या रसूल अल्लाह वो मेरा बाप है ना उस्मान अबू कहाफा, आका मैंने उसको जो है वो घूंसा मारा और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। आका ने फरमाया बाप को क्यों मार के आए हो? सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आज उसने आपकी शान में नाजेबा कलमात कह दिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके मुंह पे मुक्का मारा। आका या तो दो में से कोई एक काम कर दे, उसके लिए हिदायत की दुआ कर दे, या फिर मुझे इजाजत दे कि मैं उसको कत्ल कर दूं, क्योंकि मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का हबीब चाहिए। आप गौर तो फरमाए अबू कहाफा ने क्या कहा था, बस एक जुमला, क्या सब कुछ छोड़कर मोहम्मद के पीछे घूमता रहता है। बस इस एक जुमले को नाजेबा समझकर सिद्दीक अकबर ने बाप के मुंह पे घूंसा मार दिया। ये सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल है और बता दिया कि इश्क मुस्तफा तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन। मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने मकतूबात में फरमाया कि मोहब्बत नफरत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। इश्क मुस्तफा की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि दुश्मनाने रसूल से दूर न रहा जाए। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस
برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ باپ کے منہ پر مکہ مارنے والا یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر مجھے باپ نہیں رسول پاک چاہیے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس کا عشق رسول کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کا بدلاؤ دیکھیے، مشق شدہ تاریخ دیکھیے، آج اسی ابو بکر پر تانا لگایا جاتا ہے، اسی صدیق کو گالیاں دی جاتی ہے کہ اس نے اہل بیت کا حق مارا، اس نے فدق لے کر کے ظلم کیا، اور پھر یہ داستانیں بک بک کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو بدگمان کیا جاتا ہے۔ سنو، صدیق اہل بیت کا حق مارنے والا نہیں بلکہ احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے۔ علامہ تبرسی کہلانے والا شخص احتجاج تبرسی میں خود لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے ابو بکر، تم نے فاطمہ کو وہ حدیث فدق کے حوالے سے جو سنائی، وہ سن کر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی اور اب وہ تم سے ناراض رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ بڑوں کے ارد گرد حالہ بنانے والے ہوتے ہیں اور غلط باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صدیق وہ تھے کہ کسی کا حالہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو کہا گیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور وہ فاطمہ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، فاطمہ جس سے ناراض ہو گئی اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی، شہزادی کونین ناراض ہو گئی۔ تبرسی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی چادر زمین پہ رکھی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر کے گلے میں ڈالا، اور گلے میں ڈال کر کے یوں کیا، اپنے شانے پر ڈالا۔ یہ انداز اس زمانے میں بڑی عاجزی کا تھا، بلکہ اس طور پر چادر اس زمانے میں بہت عاجزی کے طور پہ ڈالی جاتی تھی۔ صدیق نے یوں ڈالا، اسی لیے صوفیاء کرام نے بھی اس طرح چادر ڈالنے کو جو ہے وہ عاجزی کی علامت قرار دیا ہے اور انکساری کی علامت قرار دیا ہے۔ بلکہ صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں یوں چادر ڈالو تو لا کی شکل بن جاتی ہے، اور لا سے مراد یہ ہے کہ ہم تم سب سے نا امید ہو گئے، اب تم سے کوئی امید نہیں، اب امید ہے تو اللہ رب العزت سے امید ہے، مخلوق سے کوئی امید نہیں، ساری امیدیں خالق سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یوں چادر ڈال کے فرمایا چل تو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ کے گھر تک گئے، دروازے پہ دستک دی، مولا کائنات کی آواز سنی، کون؟ ارشاد فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ دروازہ کھلا تو مولا کائنات چونکہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کے اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صدیق کو اپنے دروازے پر پا کر کہتے بھائی ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ صدیق نے فرمایا مجھے سیدہ سے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ سیدہ پردے میں ہوئی، صدیق اکبر نے کہا شہزادی کونین میں نے سنا ہے کہ میں نے آپ کے بابا جان کی حدیث آپ کو سنائی تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سیدہ نے کہا نہیں تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوئی۔ پھر صدیق اکبر کے جملے سنو اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں دیکھو۔ صدیق اکبر کے جملے یہ ہیں، ارشاد فرماتے سیدہ جیسے میں تمہارے باپ کا غلام تھا آج ویسے ہی میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا بردہ ہوں بردہ، میں تمہارا غلام ہوں غلام۔ اگر سیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میری اور میری اولاد کی جان آپ کے لیے حلال ہے، مجھے بازار میں لے کر کے چلو اور غلام کی حیثیت سے بیچ دو، جتنے پیسے آپ پر آپ کی اولاد پر یہ پیسے حلال ہے کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا اور پھر معاذ اللہ کوئی یوں کہے کہ ہم تو صدیق اکبر کو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے کہ ہم علی کی اولاد ہیں، اور علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم صدیق کو رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں کہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں شرم کرو، جس علی نے جس صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ کے جنہیں اپنا امام مانا ہو، کیا علی سے زیادہ لوگوں کو آج سوچ آ گئی؟ وہ اہل بیت کا ایسا محب تھا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے مولا علی کے باہر نکلے، مولا علی کے ساتھ جب باہر نکلے مسجد کے تو امام حسن کھیل رہے تھے۔ امام حسن کو دیکھا تو کہنے لگے حسن تو علی کے جیسا نہیں بلکہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کے جیسا ہے،
اور یہ کہہ کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور مدینے منورہ کی گلیوں میں لے کر ٹہلنے لگے. کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرماتے تعجب کیوں کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو کرتے دیکھا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں صحابہ کی گستاخی میں معاذ اللہ عوام کو جھونکا جا رہا ہے. یاد رکھیں ہمیں تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت پلائی گئی ہے. اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. کہیں صحابہ کے نام کا دعویٰ ہے اہل بیت سے دشمنی، اور کہیں اہل بیت کا نعرہ ہے اور صحابہ سے دشمنی. ہم سنیوں کا مقدر کتنا اوج پر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی دامن ہے، اور ہمارا امام یوں کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. مختصر اب میں فتح مکہ کو عرض کر دوں اور گفتگو ختم کر لوں کہ آج کی شب 20ویں رمضان شریف ہے اور فتح مکہ کی آج شب ہے. یہ اسلام کا بڑا عظیم روشن اور تاریخی باب ہے فتح مکہ. جب بھی فتح مکہ کا ذکر ہوگا تو مسلمانوں کے سینے خوشیوں سے مسرور ہو جائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا. یعنی ٹھیک 8 سال پہلے دنیا نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اس طرح بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام بظاہر بے سر و سامانی میں مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر صرف ایک آدمی کو ساتھ لے کر میرے رسول مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں. صرف 8 سال پہلے کی بات. 8 سال پہلے ایک اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر میرے رسول مکے سے نکلتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی کا عزم تھا، غیب دانی تھی کہ جب میرے رسول نے کعبہ شریف کا آخری طواف کیا تو فرمایا اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اے کعبہ میں جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلدی لوٹ کر آؤں گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے یہ گفتگو کی کلام کیا اور نکلے صدیق اکبر کے گھر آئے. آقائے کریم نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا. یہ داستان آپ جانتے ہیں. جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اسلام کو بڑی فروغ نصیب ہوئی، ترقی نصیب ہوئی، بڑا فروغ نصیب ہوا، ترقی ملی. لیکن پھر بھی مکے والوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، جنگ پر جنگ مسلط کی. پہلی جنگ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بڑی بڑی جنگیں حضور پر مسلط کی. لیکن جنگ خندق کفار مکہ کی آخری کوشش تھی. پورے عرب سے سارے قبیلوں کو بہکا کر کے انہوں نے لائے تھے اور ہزاروں کی تعداد ان کی تھی. لیکن اللہ نے ایک آندھی چلائی اور وہ آندھی کی وجہ سے وہ سب بھاگ گئے. آقا نے فرمایا اب کبھی یہ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکے سے نکلے اور مدینے سے نکلے، مدینہ شریف سے، اور مکے کی طرف. حدیبیہ کے میدان میں آپ کو روک دیا گیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مشرک عمرہ کریں، بت پرست عمرہ کریں، جاہل عمرہ کریں، لیکن محبوب خدا کو عمرہ کی اجازت نہیں. ظلم کی حد، ظلم کی انتہا. لیکن جب حدیبیہ کے میدان میں میرے رسول احرام کی حالت میں رک گئے تو پھر المختصر یہ، کیونکہ صلح حدیبیہ بھی بتانا میرا مقصد نہیں ہے، فتح مکہ کا ذکر ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے آپ کو میں ٹچ کر دوں کہ عنوان کنیکٹ ہو جائے کہ فتح مکہ کی تمہید کیا ہے. آقا احرام کی حالت میں اپنے کم و بیش 1500 صحابہ کے ساتھ بغیر ہتھیار کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مکے پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اسی بہانے قبضہ کرو گے. آقا فرماتے ہیں اگر مجھے لڑنا ہوتا یا مکے پہ قبضہ کرنا ہوتا تو میں احرام باندھ کے کیوں آتا؟ ہم تو عمرہ کے لیے آئے، ہمیں جانے دو، ہم وعدہ کرتے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گا، نہیں کرنے دیں گے. آخرکار صلح کا معاملہ ہوا اور معاہدے کی بات ہوئی. ساری شرطیں انہی کی مانی گئی. صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر؟ آقا فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بہتر ہوگا. صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی
کہ 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. 10 سال تک اب ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. غالباً یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا. 10 سال تک کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. اس کے بعد دوسری شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ عرب کا چاہے وہ تمہارے ساتھ اتحاد کر لے, جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے, لیکن جو ہمارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے تم ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرو گے, اور جو تمہارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے مجھ سے بھی جنگ ہم بھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ساری شرطیں انہی کی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے آنے چاہے تو نہیں آ سکتا ہجرت کر کے, لیکن اگر کوئی مدینے سے معاذ اللہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. بلکہ ایک صحابہ آئے بھی مسلمان ہو کر مدینہ شریف, حضور نے کہا کہ ہم معاہدہ کر چکے, آپ واپس چلے جاؤ. آقا نے ان کو واپس کر دیا. یعنی اتنے معاہدے کی پابندی ہوتی رہی. بلکہ جب معاہدہ اللہ اکبر لکھا گیا تو آخری میں یہ لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانیں گے, یہ لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. رسول مان لے تو سب جھگڑا ہی ختم ہو جائے. معاہدہ حضرت علی مرتضی لکھ رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں قلم تھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی حضور دوسروں سے لکھواتے تھے, خود نہیں لکھتے تھے. اور یہ اس زمانے کے اندر جو ہے یہ بڑوں کا مزاج تھا کہ جو لوگ اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے وہ لکھواتے تھے. اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ. حالانکہ حضور علیہ السلام کو قرآن کے نزول سے قبل حضور علیہ السلام لکھتے پڑھتے نہیں تھے, لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر حضور پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. اس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں. تو مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو تو کاٹ دو. حضرت علی نے قلم رکھ دیا نیچے, میں نہیں کر سکتا حضور, یہ میں نہیں کر سکتا. آقا فرمانے میں کہہ رہا ہوں کاٹ دو. علی کا نہیں, میں تو رسول اللہ مانتا ہوں, میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے خود ہی ہاتھ میں قلم لیا. اب وہ لوگ دیکھ لے جو کہتے ہیں کہ حضور ساری زندگی حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا, جب مولا علی نے انکار کیا کہ حضور میں یہ نہیں کاٹ سکتا تو حضور نے قلم ہاتھ میں لیا اور اتنا حصہ کاٹ کر پھر اپنا نام خود لکھا, یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. تو حضور نے لکھ کر بتا بھی دیا کہ میں کسی کے پاس لکھنا سیکھنے گیا نہیں, لیکن میرے اللہ نے نزول قرآن کے بعد مجھے لکھنا سکھا دیا. نزول قرآن سے پہلے کیوں نہیں لکھتے تھے, کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اگر حضور نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا جو ہے وہ بظاہر لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ محمد دوسروں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اب ایک قرآن نیا بنا کر کے لائیں. تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ محبوب آپ نزول قرآن سے پہلے نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو کسی کے پاس نہ لکھنے گیا ہو نہ پڑھنے گیا ہو نہ جس نے کبھی کتاب ہاتھ میں لی ہو, اگر وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس میں حکمت یہ تھی. لیکن آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے, حضور لکھنا سیکھتے نہیں تھے, اللہ نے انہیں سکھایا. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کاٹ کے خود لکھا. اور اس کے بعد پھر بخاری شریف کی حدیث بھی ہے, آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں جو ہے وہ تم کو کچھ لکھ کر کے دے دوں. پھر اس پہ بعد میں کچھ معاملات ہو گئے اور پھر وہ معاملہ ٹل گیا. اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں. کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی, تاکہ آپ اس سلسلے میں بھی تاریخی معلومات اور حدیث میں کیا ہے وہ جان سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط مانی, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھول دو. تو صحابہ کرام بہت تکلیف ہوئی, افسردہ ہوئے. کوئی احرام نہ کھولتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت بن جائے جانے کی, کعبے کی زیارت کی کوئی صورت بن جائے. تو ام المومنین ام سلمہ سے آقا نے کہا کہ ام سلمہ تیری قوم عجیب ہے, میں کہتا ہوں احرام کھول دو تو کھولتے نہیں. کہا حضور آپ ایک کام کریں, آپ خود پہلے کھول دیں, پھر آپ دیکھیں سب خود ہی کھول دیں گے. آقا علیہ السلام نے احرام نکال دیا, معمول کے کپڑے پہن لیے, اور جو قربانی کے جانور تھے وہ ذبح کر دیے وہیں پر. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے احرام نکال دیا ہے تو سارے صحابہ نے احرام نکال دیا اور وہ واپس لوٹے. جب وہ واپس لوٹے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فتح کا وعدہ کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
یہ فتح کا وعدہ تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ اللہ نے وعدے کی اور محبوب خوشی خوشی واپس لوٹے فتح کی بشارت کے ساتھ۔ لیکن لوگوں کو حیرت تھی کہ 10 سال کا معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں ہوگا، تو ہم واپس کیسے لوٹیں گے، بہت جلد کیسے لوٹیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے، آقا کی طرف سے معاہدہ بالکل مکمل اس پہ عمل ہو رہا تھا، کوئی آتا تو واپس کر دیا جاتا، بہت امن کے معاملات تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے اتحاد کا وعدہ کیا تھا وہ بنو خزاعہ تھا، اور مکے کے کفاروں کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کا معاہدہ کیا تھا وہ بنو بکر تھا۔ اب خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں مکے کے قریب ہی رہتے تھے، اور یہ دونوں کی پرانی دشمنیاں تھی۔ چونکہ اب تک حضور سے سب لڑ رہے تھے مل کر، تو آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، آقا کریم سے لڑ رہے تھے، تو الجھے ہوئے تھے ادھر ہی، آپس میں نہیں۔ اب جب ادھر 10 سال کی فرصت مل گئی کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بنو بکر نے سوچا کہ خزاعہ پر حملہ کر کے انتقام لے لیا جائے، اور چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ خزاعہ نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا ہے تو تم ان سے بھی نہیں لڑ سکتے، ہم سے نہیں لڑ سکتے تو 10 سال ان سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، مکے کے کفاروں کو بلا کر بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، اور مکے کے بڑے بڑے کافروں نے اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر اور پردے ڈال کر ان کو تلواروں سے قتل کیا۔ چونکہ ان کو یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور حملہ ہم پر ہوگا، رات میں حملہ ہوا اور ان کو تلواروں سے قتل کیا گیا، تو وہ حملے کے لیے جو تاب نہیں لا سکے، چونکہ وہ دفاعی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے حرم میں پناہ لی کہ کعبے میں چلے جائیں، کعبے کے سین میں، تو حرم میں کم سے کم نہیں ماریں گے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے۔ تو وہ جان بچانے کے لیے بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے کعبے کے اندر، تو وہاں بھی جو عوام تھی بنو بکر کی وہ تو رک گئے، تلواریں ڈال دی کہ اب یہ حرم میں آگے نہ مارو۔ لیکن جو نوفل نام کا بنو بکر کا سردار تھا، اس نے اپنی قوم کو للکارا کہ اب ایسا موقع نہیں آئے گا، جتنا قتل کر سکتے ان کو قتل کر لو، اور کعبے کے صحن میں ان کو قتل کیا۔ اس میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی موجود تھا، اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے کفار مکہ موجود تھے۔ تو وہ وہاں سے چلاتے تھے، یا محمد، اے محمد ہماری مدد کیجیے۔ ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے، شارح بخاری علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور آدھی رات کے وقت وضو کر رہے تھے۔ کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ منورہ میں وضو کر رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ شارح بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں اور ایمان تازہ ہوگا۔ اچھا، بنو خزاعہ بھی کافر تھے، لیکن چونکہ حضور سے اتحاد ہو گیا تھا، وہ مومن، ابھی انہوں نے ان کے پورے قبیلے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو حضور وضو فرما رہے تھے آدھی رات کو، اور وضو کرتے وقت حضور نے اچانک کہا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، حضور نے 3 بار کہا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی، یوں اعلان کیا۔ ماں ام سلمہ کہتی ہے، میں نے پوچھا حضور آپ تنہائی میں کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس کی مدد کی کر رہے ہیں، کس کے لیے حاضری کا اعلان کر رہے ہیں؟ ابھی کوئی تار کا سسٹم نہیں ہے، کوئی موبائل کا سسٹم نہیں ہے، کوئی فون کا سسٹم نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے، ادھر وہ حادثہ ہو رہا ہے۔ ام سلمہ ماں پوچھتی ہے کہ حضور آپ کس کو مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ اس وقت تو بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں، جنہوں نے ہماری پناہ لی ہے، بنو بکر نے اور کفار مکہ نے مل کر ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کو خوب مارا۔ تو جب وہ مار کھا رہے تھے تو مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں ان کی مدد پر ان کی دھاڑس بندھا کر یہاں سے آواز دے رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کافر مکے سے مدد کے لیے پکارے تو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر لبیک لبیک کہتا ہے، اگر مالیگاؤں سے مومن اغیثنی یا رسول اللہ پکارے تو کیا مدینے سے میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں،
حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور نے لبیک لبیک کہا، میں حاضر ہوں کہا، اور نصرت کی بشارت بھی دی. اور اس کے بعد ابھی یہ بات حضور اور ام سلمہ تک تھی. 3-4 دن کے بعد وہ جو بنو خزاعہ کا قافلہ تھا وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور فجر کی نماز کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ساری داستان غم سنا دی. 13 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی کعبہ شریف کے صحن میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر وہ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، انداز دیکھیں میرے رسول کا، چونکہ مکے والوں سے معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا 3 شرطیں. نمبر 1 کہ جتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، چونکہ مل کر کے تم نے قتل کیا ہے، تو تم نے جتنے لوگوں نے مل کر کے قتل کیا ہے، جتنے لوگوں کا، وہ سب کا خون بہا ادا کرو. ان کی دیت تمہیں دینی ہوگی، اس کا جرمانہ تم کو دینا ہوگا، جو بھی طے ہوگا وہ. اگر یہ نہیں کرتے تو دوسری شرط یہ ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے بنو بکر کو اپنا دوست تو نہیں رکھا، ہم ان سے الگ ہوئے، ان کو الگ کر دیا. پھر بنو بکر کو نپٹنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اس نے ہمارے دوستوں سے، حلیفوں سے غداری کی ہے. تو تم اعلان کر دو کہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے تو تیسری پھر شرط یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم. تینوں میں کیا منظور ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ محمد سے جا کے کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 2 سال میں ہی ٹوٹ گیا. قاصد خبر لے کر کے چلا. اب قاصد کے جانے پر ان کے کچھ لوگ، دیکھو ہر طبقے میں، ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں. تو کچھ جو ذہین لوگ تھے، سنجیدہ لوگ، انہوں نے کہا تم نے بہت برا کیا، معاہدہ توڑ کر تم نے بہت بری بات کی. اب دیکھنا محمد تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ تم نے جو ہے وہ ان کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا. تو انہی دنوں ابو سفیان ابن حرب، یا ابو سفیان ابن حرب کون ہے؟ وہی جس کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی، احد کی کے معاملات میں آگے رہا، مکے کا سردار تھا. اس کی بیوی ہندا تھی، یعنی یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہوتے ہیں. بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد کی داستان بیان کی جاتی ہے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اس سے پہلے جب داستان بیان ہوتی ہے تو احتیاطاً اسی لہجے میں گفتگو، اسی انداز میں کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو ملحوظ رکھتے ہیں. تو ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندا نے خواب دیکھا کہ میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور اس کے بعد وہ خون کی نہر غائب ہو گئی. اور انہی دنوں یہ واقعہ پیش آیا. تو سب لوگ ڈرے سہمے تھے. تو کہا کہ اے ابو سفیان تو جلدی سے جا اور کسی بھی طرح سے تو محمد کو دوبارہ صلح کے لیے، کہ وہ جو صلح حدیبیہ تھی ہم اس کی تجدید کرتے ہیں، معاہدے کی، ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے کرنے تیار ہیں. چونکہ یہ صلح کا فائدہ 2 سالوں میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ریاست تھی، اسلامی ریاست مدینہ منورہ، اس میں مستحکم اور مضبوط ہونے کا موقع ملا. کفاروں کو بھی بہت نزدیک سے مذہب کو سمجھنے کا، اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا. لوگ تیزی سے مسلمان ہوتے گئے. اس 2 سال میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوا. تو پھر بہرحال یہ ہوا، دیکھو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر وہ معاہدے تک کا یہ نہیں ٹوٹتا نا تو حضور علیہ السلام تو اسی معاہدے میں پردہ فرما جاتے. کیونکہ 6 سے لے کے 10 تک اگر معاہدہ قائم رہتا تو کب تک رہتا؟ 26 تک قائم رہتی، یا 16 تک قائم رہتا. اور 11 میں تو آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. شر وہ آتا ہے کہ جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو ابو سفیان جتنی تیزی سے ہو سکے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سیدھا حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں معاہدے کی تجدید کروں. آقا نے کوئی جواب نہیں دیا. آقا علیہ السلام ناراض تھے، جلال میں تھے. ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی. جب ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی تو ابو سفیان کے پرانے مکہ مکرمہ سے تعلقات تھے، کیونکہ ایک ہی وطن کے سب لوگ تھے اور رشتہ داریاں بھی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے پاس ابو سفیان پہنچے. کہا کہ کچھ کہہ دیتا ہوں. دونوں نے کہا کہ جب حضور کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں نا تو ہم لوگوں کی مجال نہیں ہوتی کہ بیچ میں مداخلت کریں. ہم کچھ تو کہا دوستی ہے، رشتہ داری ہے. کہ ہم نے ساری رشتہ داریوں کو پیر کے نیچے کچل دیا ہے. اب ہمارا دوست وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے.
اب ہم ساری رشتہ داریاں اسی رشتے کی بنیاد پر ہے، ورنہ اب ہمارے ساتھ کسی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو ابو سفیان بہت تاؤ میں آ گئے، ٹھیک ہے تم نہیں مدد کرتے ہو تو میری بیٹی محمد کے نکاح میں ہے، بیوی ہے محمد عربی کی، اور آدمی بیوی کی بات تو بہت مانتا ہی ہے۔ تو ام حبیبہ جو سگی بیٹی تھی اس کے دروازے پہ گئے، بیٹی نے دور سے دیکھا اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب قریب آئے تو بستر لپیٹنا شروع کیا، کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں ابو سفیان ہوں، شاید بہت دنوں کے بعد دیکھا اس لیے پہچان نہیں پا رہی ہو۔ بستر مہمان آنے پر بچھایا جاتا ہے، لپیٹا نہیں جاتا۔ کہا ابو سفیان میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو ناپاک ہے، اور سن میرے نبی کے پاک بستر پر تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا بیٹی تو ایسا کہتی؟ کہا ہاں، سارے رشتے محمد کی بنیاد پر ہے، مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، سب فدا کر دیا ہے۔ ابو سفیان جب وہاں نہیں بنی تو وہاں سے نکلے، ایک آخری چوکھٹ تھی جسے علی کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ، وہاں آئے، مولا علی سے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تم لوگ کچھ کرو، تمہاری بہت سنی جاتی ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حضور نے جو فیصلہ لے لیا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آقا کے فیصلے پر کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ تو امام حسن 5 سال کے غالباً تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے امام حسن سے کہا بیٹے تم کہہ دو کہ میں نے مکے والوں کو پناہ دے دی، آج سے دنیا تمہیں عرب کا سردار مان لے گی۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً کہا نہیں بیٹے، ان سارے معاملات میں بچوں کو مداخلت کرنے کا حق کیا ہے؟ اور اس کے بعد مولا علی نے کہا دیکھ ابو سفیان، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب میری چوکھٹ سے آیا تو خالی نہ جا، ایک مشورہ تجھے دیتا ہوں کہ تو جا مسجد میں اور جا کے اعلان کر دے کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی۔ ممکن تو نہیں لگتا کہ حضور جواب دیں گے، اگر جواب دیے تو تیرا کام بن جائے گا، ورنہ تو واپس چلا جا۔ بہرحال وہ مسجد میں گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو وہاں جا کر کے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ یہ ساری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے خود اعلان کر دیا ہے۔ تو کہا انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہا کہ یہ صلح بھی نہیں ہوئی اور جنگ بھی نہیں ہوئی، اب کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال وہ ادھر بے چین تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امی جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جنگ کے سارے سامان جو ہے وہ تیار کر لو، اور صحابہ سے کہا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، تیاری کرو، اور جو حلیف قبیلے تھے ان سے بھی کہا کہ وہ سب بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حضور نے اس بات کو اتنے راز میں رکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، کہاں جانا ہے کسی کو نہیں معلوم، یعنی اتنی رازداری کے ساتھ آقا کریم نے کسی کو نہیں، یار غار کو تک نہیں بتایا کہ ہمارا ارادہ کا ہے، سب کو معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے، لیکن کسی میں مجال بھی نہیں کہ پوچھے کہ کہاں جا رہے۔ کتنا ادب کرتے تھے صحابہ۔ ام المومنین ماں عائشہ کے پاس صدیق اکبر گئے، ان کے گھر میں بیٹی تھی، آنا جانا تھا، تو ماں عائشہ صدیقہ ہتھیار درست کری تھی۔ کہا بیٹی حضور نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں، ارادہ جنگ کا ہے۔ تو کہا کہاں کا ہے، تمہیں کچھ بتایا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم، صرف اتنا جانتی ہوں کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں جا رہے ہیں آقا نے مجھے بھی نہیں بتایا، جبکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب سب تیاری ہونے لگی تو چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا، اب میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، وہ عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتا، یہ بدر میں بدری صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگ تو ہوگی لیکن بہت خطرناک ہوگی، جس کے ساتھ بھی ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ حضور کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتا نہیں، لیکن انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا کہ حضور بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ہو سکتا شاید تمہاری طرف آنا ہو، تم لوگ ہوشیار رہنا۔ حالانکہ تھے پکے مومن، بڑے معزز تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا۔ اب خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا، وہ عورت ابھی چلی تھی اپنے جڑے میں باندھ کر، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا تھا، غیب کا علم دیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت مقداد، ان حضرات کو، اور ایک صحابی اور تھے، ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر ایک باغ ہے،
उस बाग के पास एक औरत मिलेगी फला फला नाम की, और उसके पास वो खत है, उससे छीन कर ले आओ। किसी भी तरह वो खत मक्के तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये लोग पहुंचे तो बिल्कुल बेआईनी ही उसी बाग के पास वो औरत मिली। देखो, लोग जब सफर करते हैं तो तेजी से भी करते हैं, धीरे धीरे भी चलते हैं। कोई निकलने वाला अगर यहां से बंबई के लिए निकला है तो बंबई 5 घंटे में पहुंचता है आदमी, 3.5 घंटे में बहुत तेज रफ्तार से जाएगा तो भिवंडी पहुंचेगा। तो यहां कोई घड़ी देख के बैठे बैठे शेख ही नहीं बगाड़ सकता कि देख 3:30 बज गया, वो जो अभी निकले थे ना वो भिवंडी में, जरा उनसे बात कर। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भिवंडी में होंगे, क्यों, गाड़ी पंचर हो गई होगी, या वो खाने के लिए कहीं रुक गए होंगे, या चाय के लिए रुक गए होंगे, या एक्सीडेंट हो गया होगा। एग्जिट कोई बता नहीं सकता कि कौन कब कहां पहुंचेगा। इसी तरह वो औरत ऊंटनी पर सवार होकर गई थी, ऊंटनी दौड़ती थी, चलाकर भी ले जा सकती थी, या मुमकिन है कि जितनी दौड़ आमतौर पे होती थी उससे ज्यादा दौड़ा के ले जा सकती थी, तो बाग के आगे भी पहुंच सकती थी। या फिर हो सकता है उसको नींद लग गई, 2 घंटे का सोच के सोया, 6 घंटे सो गई। कुछ भी हादसात हो सकते थे, या मुमकिन है वो मर ही गई, मौत का क्या भरोसा। लेकिन हुजूर फरमा रहे वो फला बाग के पास औरत है और वहां जाकर उसको पकड़ो। और वहीं मिली तो साहबा ने ये नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म नहीं। ये सारी बातें वो नहीं करते थे, वो मानते थे कि अल्लाह ने अपने हबीब से जब अपनी जात न छुपाई तो अपनी बात क्यों छुपाएगा। वो सब जानते थे, उनका अकीदा मजबूत था और उनकी कामयाबी की यही दलील थी। बहरहाल वो औरत के पास पहुंचे, कहा खत निकाल। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। मौला अली का यकीन देके फरमाते हैं मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा नबी झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा खत तेरे पास है तो है, तू खत दे। उसने कहा मेरे पास नहीं है। कहा कि अगर खत नहीं देगी, बुखारी के अल्फाज है, मैं तुझे नंगा कर दूंगा और नंगा करके तेरी तलाशी लूंगा, क्योंकि मेरा नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब उसको धमकी दी मौला ने तो उसने अपने जुड़े से जो वो खत निकाल करके दिया। खत आया, हातिब इब्ने अबी बल्ता का खत था। फारूक आजम तैश में आ गए, तलवार निकाली, हुजूर इस मुनाफिक को कत्ल कर दूंगा, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मेरे आका फरमाते हैं उमर ठहरो, बात करने दो। मेरे रसूल ने फरमाया हातिब क्या बात है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है कि हुजूर को अल्लाह जरूर फतेह अता फरमाएगा, मेरा ये खत मक्के वालों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। कहा खत क्यों लिखा। हुजूर खत इसलिए लिखा कि जितने मुहाजिरीन हैं उनके कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में मौजूद है जो उनकी बच्चों की देखभाल करते हैं। मेरे बच्चे मक्के में हैं और मेरे बच्चों का कोई देखभाल करने वाला मेरा रिश्तेदार इस वक्त मक्के में नहीं है, तो मैंने खत इसलिए लिख दिया ताकि उनकी हमदर्दी हासिल कर लूं, वो मेरे बच्चों की निगहबानी करे, उनको नुकसान न पहुंचाए, वरना इसके अलावा मेरी कोई और नियत नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक हातिब को माफ फरमाए और फरमाया कि ये बद्र में आए थे, अल्लाह ने ऐलान किया है बद्र वाले आज के बाद जो करें फिर भी अल्लाह उनको जन्नत ही अता फरमाए। ये हुजूर का अंदाज था। अल मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम 10वें रोजे को फिर निकले हैं मक्का की तरफ और 10,000 सहाबा को लेकर निकले हैं। रास्ते में और भी 2,000 लोग अलग अलग कबीले से आके मिले, 12,000 का लश्कर हो गया। दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया ये नबी जो एक सहाबी अबू बकर को लेकर निकले थे अब जा रहे हैं तो फातिहाना शान से जा रहे हैं। 10 से 12,000 सहाबा का लश्कर है, हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं। इस्लाम का मामला बिल्कुल बदल गया है। अब वो टूटी हुई तलवारें नहीं, अब वो खजूर की टहनियां नहीं, अब बदन पर जिरा भी है, सरों पर खुद भी है, हाथों में तलवारें भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं और जब निकले हैं फातिहाना शान से मक्का मुकर्रमा से 1 मील पहले हुजूर एक मकाम पर रुके तो फरमाया एक काम करो, हर आदमी अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाए। जब अलग अलग आदमियों ने चूल्हा जलाया, 10 से 12,000 आदमियों ने चूल्हा जब जलाया तो पूरी वादी जो है वो आग के शरारों से रोशन हो गई। मक्के वालों को ये तो था कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काफिला बिल्कुल 1 मील फासले पर आ चुका है। तो अबू सुफियान को और दीगर लोगों को देखने के लिए भेजा गया कि जरा देखो तो क्या मामलात है। जैसे ये लोग आए तो ये सब पूरी वादी देख करके परेशान हो गए कि इतनी आग, इतने लोग, ये कहां से आए, कौन है। तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को इसकी खबर हो गई थी, तो आप अपने घर वालों को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए थे। चूंकि आप मुसलमान हो चुके थे, बद्र में आपका
बद्र के बाद आपका मुसलमान होना और किसी हिकमत के तहत उनको मक्के ही में रखा गया था। तो अबू सुफियान की मुलाकात हजरत अब्बास से हुई तो पूछा कि अब्बास ये क्या है? तो बताया कि हुजूर का लश्कर है, जरा देख। अबू सुफियान ने देखा तो कहा कि देख अबू सुफियान, मैं तुझे पनाह देता हूं, एक काम कर, तू मेरे साथ चल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वरना तुझे अगर कोई भी मुसलमान देखेगा तो कत्ल कर दे। क्योंकि अबू सुफियान यही है, बदर इसकी वजह से, ओहद में नुकसान इसकी वजह से, इतने सारे सब मामलात हुए हैं, तो इस ये तो हकदार है कत्ल होने का। लेकिन अपनी सवारी पर बिठा कर जो लाए, तो फारूक आजम ने जैसे ही अबू सुफियान को देखा तो पहचान लिया, कहा या रसूलल्लाह अबू सुफियान आया, ये कत्ल का हकदार है, मैं इसको अभी कत्ल करता हूँ। आका फरमाते हैं उमर रुको, अब्बास से पहले बात तो करो, अब्बास की सवारी पर आ रहा है। तो अब्बास से पूछा, हज़रत अब्बास से कहा अब्बास क्या बात है? कहा हुजूर मैंने इसको पनाह दे दी। पनाह देने का मतलब ये, अगर कोई बच्चा भी पनाह देगा किसी को तो उसका कोई हलीफ, उससे मुत्तहीद आदमी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अबू सुफियान से हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अबू सुफियान, अब हुजूर बात कर रहे हैं किससे? जानी दुश्मन से, बार बार कत्ल का मंसूबा बनाने वाला, जंगे मुसल्लत करवाने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम के खात्मे के बारे में मंसूबे बनाने वाला, प्लान बनाने वाला हुजूर के सामने खड़ा है। आका यूं गुफ्तगू करते, अबू सुफियान क्या अब भी तुझे यकीन ना आया कि मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह एक है? अबू सुफियान ने कहा अगर कोई दूसरा खुदा होता तो क्या हमारी मदद नहीं करता? मान गया कि खुदा एक ही है। तो कहा कि अब भी तुझे यकीन ना आया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तब अबू सुफियान कहता है कुछ शक है मुझे, अभी कुछ शक है। भाइयों बताओ कि अगर कोई आपकी अजमत पर इस तरीके से गुफ्तगू आपके सामने करे, जबकि आप सच्चे हों, आपका दिल क्या कहेगा? लेकिन ये मेरे नबी का हिल्म है। हुजूर अपनी नबूवत की बात करते हैं और वो कहता है कि मुझे अभी शक है, जिनकी नबूवत कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है और मौजज़ात खुद देखें, सब कुछ देख रहा है। बहरहाल फिर पूरी रात गुजरी और सुबह के वक्त तो अबू सुफियान बहरहाल मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। उन्हीं में एक और थे, हुजूर के चचा के सगे चचा के बेटे थे अबू सुफियान बिन हारिस। ये अलग अबू सुफियान है, ये अबू सुफियान वो नहीं है, अमीर मुआविया के वालिद नहीं, ये हुजूर के चचा हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अबू सुफियान इब्न हारिस। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया था ना, तो बहुत इश्क की हद तक मोहब्बत थी अबू सुफियान बिन हारिस को, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जब ऐलान नबूवत किया ना तो ये भी मुखालिफ हो गए थे। सगे चचा के बेटे हैं और इतनी मोहब्बत है कि हुजूर पे सब कुर्बान करते हैं, लेकिन ऐलान नबूवत की बुनियाद पर मुखालिफ हो गए और इतने मुखालिफ हुए कि हुजूर की मुजम्मत के अंदर शेर लिखने लगे और हुजूर के लिए इतनी गंदी गंदी बातें शेर में बयान करते थे, हुजूर का दिल टूटा था। हज़रत अब्बास ने कहा हुजूर अबू सुफियान बिन हारिस भी आया, वो आपका भाई जो आपके साथ साथ रहता था ना। आका फरमाते मैं उससे नहीं मिलूंगा, उसने बहुत गंदी बातें कही अशार में मेरे खिलाफ। तो फिर क्या हुआ पता है? हज़रत अब्बास ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा तुम सिफारिश करो। उम्मे सलमा ही कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपकी रहमत से दूसरे मुस्तफीज होते हैं? आपके चचा का बेटा महरूम रहेगा? ये कह के रोने लगी और जब रोने लगी तो फिर हुजूर ने मैं कि ठीक है देखते हैं। इस तरह से हुजूर इस्लाम ने कुछ गुफ्तगू की तो मौला अली के पास अबू सुफियान बिन हारिस पहुंचा और उसने कहा अली कुछ करो, तुम भी तो मेरे भाई हो, चचा के बेटे तुम भी तो, मेरे बाप तुम्हारे बाप एक ही बाप की औलाद है। तो मौला अली ने कहा एक काम कर, अचानक जाके खड़े हो जा, हुजूर की बारगाह में सामने जाके खड़े हो जा और जो बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे कही थी वही बात कह। कहा क्या कही थी? कहा ये कहना कि हुजूर अल्लाह ने आपको मर्तबे दिए और हमने तो खताएं की है, अब आपका फैसला क्या है? बस जाके ये बोल, फिर देख हुजूर का करम। वो बगैर किसी की सिफारिश के अब जाके अचानक आकर खड़े हो गए। अबू सुफियान बिन हारिस कहा कि हुजूर अल्लाह ने आपको बड़ी शानें दी है और हम तो खता करने वाले, अब आपका फैसला क्या है? तो मेरे आका ने फिर वही जवाब दिया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखिजा नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अस्की आका जो मैंने आपके खिलाफ लिखा है मैं सबसे तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ और अब आपकी नात लिखता हूँ। फिर हुजूर की शान में खूब कसीदे लिखे, खूब शानें लिखी हुजूर अलैहिस्सलाम की। फिर बहरहाल अल मुख्तसर ये कि वो काफिला चला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये काफिला जाए ना, तो काफिला जाए तो अबू सुफियान को खड़े करके बताओ कि हमारा कितना बड़ा लश्कर है। आगे बिल्कुल आगे आगे बनी गफार का काफिला था, वो परचम लेकर के निकले और रास्ता तंग था, खूब निकले तलवारें चमकाते हुए।
तो अबू सुफियान ने कहा ये कौन लोग है? कहा ये बनु गिफार है। तो उसने तकब्बुर से कहा कि बनु गिफार से मुझे क्या लेना देना। फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक फिर अंसार आए। अंसार का परचम हज़रत साद इब्ने उबादा के हाथ में था, उनके हाथ में था। कहा ये कौन लोग इतनी शान से आए? अबू सुफियान मरूब होते रहे कि ये किस शान से ये लोग आए हैं, निकले थे कैसे और आए किस शान से। देखो अल्लाह की शान है, सब्र करने वाले और हक पर कायम होने वालों को ये मर्तबे मिलते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये कौन है? कहा ये अंसार है। हज़रत अब्बास ने बताया ये अंसार है। तो जब अंसार में से हज़रत साद ने देखा अबू सुफियान को तो कहा अबू सुफियान खैर मना, अल यौमा यौमुल मलहमा, ये दिन जो है ना बदले का दिन है, बदले का दिन, खून रेजी का दिन है ये अबू सुफियान तो कांप गया क्योंकि लश्कर ही ऐसा था। तो पूछा कि मोहम्मद कहाँ है? हुजूर बिल्कुल आखिरी में अपने सहाबा के साथ आ रहे थे। जब हुजूर आए तो अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा साद ने क्या कहा? हुजूर ने मैं क्या कहा? कहा वो कहता है अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है और काबा हलाल हो जाएगा। आका फरमाते हैं अबू सुफियान साद ने गलत कहा, आज का दिन जो है वो बदले का और खून रेजी का दिन नहीं है, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है और आज माफी का दिन है। और साद ने जो गलत कहा उसकी सजा हम उसको ये देते हैं कि उसके हाथ से अब परचम ले लेंगे और कैस इब्ने साद जो उनके सगे बेटे हैं उन्हीं के हाथ में परचम दे दिया जाएगा। तो साद के हाथों से इस जुमले पर परचम लेकर हुजूर ने उनके बेटे के हाथ में, देखिए सजा भी कितनी प्यारी दी, गैरों के लिए अपनों को सजा दी तो भी अपनायत के साथ दी, यानी परचम लेकर दूसरे को नहीं दिया, खुद के उनके बेटे को दे दिया ताकि परचम रहे उनके घर में और उनको एहसास भी हो जाए कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद भी एक जमाना था हुजूर के खिलाफ में उहद में लड़ने आए थे, बद्र में लड़ने आए थे, लेकिन ये आज हुजूर के साथ हैं। आगा फरमाते खालिद जवानों का लश्कर लो और जो है जो चढ़ाई का इलाका है ना उस तरफ से तुम आना, लेकिन तलवार नहीं उठाना खालिद, किसी पर तलवार नहीं उठाना, मेरी तरफ से तुम्हें हुक्म है, किसी को देखकर जज्बाती ना हो जाना। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो दरवाजा बंद कर ले उसको अमान है, जो हरम में आ जाए उसको अमान है, जो तलवार रख दे न लड़े उसको अमान है। तो हज़रत अब्बास ने कान में कहा हुजूर ये अबू सुफियान थोड़ा नाम निहाद वाला आदमी है, थोड़ा इसको नाम चाहिए हुजूर, तो एक काम करें इसके बारे में भी कोई जुमला कह दे ताकि ये खुश हो जाए, जान का दुश्मन है। लेकिन हज़रत अब्बास ने कहा इसके लिए कुछ कह दें। तो हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसके लिए भी अमान है। अबू सुफियान खुशी खुशी दौड़कर निकले और ऐलान करने लगे कि देखो हुजूर ने ऐलान कर दिया है जो मेरे घर में आ गया उसको अमान है। और उसके बाद मैं उनका लश्कर देख करके आ रहा हूं, कोई उनसे लड़े ना, तुम उनसे लड़ नहीं सकते, तुम उनसे जीत नहीं सकते, बहुत बड़ा लश्कर जर्रार वो लेकर आ रहे हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने मोचे पकड़ ली, कहा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी, तू बुज़दिल हो गया है, लड़ने की बात नहीं करता। सारे कबीले के लोग आ गए। अबू सुफियान ने कहा मैं देख कर आ रहा हूं, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। हुजूर ने अमान की बात की, जो मेरे घर में दाखिल हो गया अमान। कहा तेरे घर में सब तो नहीं आ सकते, कहा जो काबे में हरम में गया उसको भी अमान, तो कहा सब हरम में भी नहीं आ सकते, कहा जो दरवाजे बंद कर दे उसको भी अमान, जो तलवारें रख दे उसको भी अमान। इस शान से मेरे नबी दाखिल हुए, लेकिन आका दाखिल हुए तो किसी ने मुजाहिमत मुकाबला नहीं किया। लेकिन उधर अकरमा इब्ने अबी जहल, अकरमा का बेटा अबू जहल, उन लोगों ने कुछ छेड़खानी की और लड़ाई हुई। जब तलवारों के चमकने की आवाज आई तो आका अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर फरमाया वो तलवारें जो चमक रही वो खालिद की है? कहा हाँ, मैंने मना किया था, फिर तलवारें क्यों चमक रही है? तो हुजूर से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह खालिद ने शुरुआत नहीं की है, शुरुआत अकरमा की तरफ से हुई, कुफार की तरफ से हुई, 3 मुसलमान शहीद हो गए, उस बुनियाद पर मजबूरन तलवार उठाई गई। तो हुजूर इस्लाम ने कहा चलो जो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। 13 उनके आदमी मरे, 3 मुसलमान शहीद हुए। और उसके बाद फिर मेरा नबी जो है वो काबतुल्लाह शरीफ के सहन में आया। आकाए करीम आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पूछा गया हुजूर आप कहाँ उतरेंगे? तो आका ने फरमाया मेरी बहन उम्मे हानी के घर में उतरूंगा। ये मौला अली की सगी बहन थी जहां से हुजूर मेराज पर गए, तो उन्हीं के घर उतरे। मेरे आका ने सबसे पहले गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हुजूर को भूख लगी थी, चूंकि रमजान शरीफ का महीना था और सफर में रोजा खत्म कर दिया गया था, जिहाद के मौके पर रोजा छोड़ने की इजाजत है। तो हुजूर ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद उम्मे हानी से कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है, मेरी बहन तेरे घर में कुछ है?
देखो ये फातेह मक्का है। लोग फातेह बनते हैं तो खाने पीने के से पेट भरे रहते हैं। ये मेरा और आपका नबी है जो फातेह मक्का बनकर 12,000 का लश्कर लेकर आया है, लेकिन इस वक्त तो उनकी झोली में खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरों को खिलाता है मेरा नबी और खुद भूखा रहता है। ये मेरे नबी की शान है। तो उम्मे हानी कहती, हुजूर इस वक्त मेरे घर में कुछ नहीं है, सूखे टुकड़े पड़े हुए हैं और मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अकबर, वो दिन तो कितने फख्र का दिन था, लेकिन वो मेरा नबी है जिसने कहा उम्मे हानी जो तेरे घर में है वही पेश कर दे। तो उम्मे हानी ने चाहे वो सूखी रोटी दी। हदीस पाक में आता है वो रोटी इतनी सख्त थी कि हुजूर ने अपने दांतों से उसको न चबाया, तो मेरे आका ने उसको पानी में डाल दी, उसके टुकड़े करके पानी में डाल दी। अब पानी में डालने के बाद मेरे नबी ने फिर फरमाया उम्मे हानी कोई सालन नहीं है? तो उम्मे हानी ने नमक दिया, हुजूर इसी को सालन बना ले। फिर पूछा कोई सालन नहीं है? तो कहा हुजूर सिरका है। तो कहा ठीक है सिरका दे दो। हुजूर ने वो रोटियां पानी से निकाली और उसी पे सिरका डालकर हुजूर ने खाया। ये फातेह मक्का की शान है। वरना देख लें आप, अल्लाह के घर के फातेह की ये शान है। जानशीन इब्राहिम बानिए काबा की के जानशीन की ये शान है। फिर उसके बाद मेरे रसूल आए, तशरीफ लाए, फरमाया खोलो काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोलो। ये वही उस्मान बिन तलहा है। एक दिन मेरे नबी ने कहा था उस्मान मैं अंदर जाकर इबादत करना चाहता हूं। तो उस्मान ने कहा था सबको चाबी दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। आज काबे की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी। आज काबे की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी। बताओ ना क्या ये जुमले मेरे रसूल को याद नहीं आ रहे होंगे? सबको दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। बानिए काबा के सच्चे जानशीन को नहीं मिलेगी, सारे गुंडों को, आवारा को, बुत परस्तों को मिलेगी, मुस्तफा जाने रहमत को नहीं मिलेगी। आज वो जुमले हुजूर को याद आ रहे हैं, लेकिन हुजूर ने चाबी ली, काबे का दरवाजा खुलवाया, सारे बुतों को निकाला, छड़ी से गिराया, कुल जा अल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जो काबे की छत पे थे, अल्लाह के नबी ने मुख्तसर सारी रिवायतें नहीं ले रहा हूं, अली मुर्तजा को काबे पे चढ़ाया, अली मुर्तजा को अपने कांधे पे चढ़ाया और कहा कि बुतों को तोड़ दो। सारे बुत तोड़ दिए गए, बुतों को तोड़ दिया गया, निकाल के फेंक दिया गया। आका अंदर तशरीफ ले गए। अंदर जो थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनी थी। हुजूर ने कहा इसको ऐसे नहीं मिटाया जाएगा। हुजूर ने जाफरान लिया और जाफरान लेकर मल दिया और उसको मिटा दिया। देख रहे हैं आप निस्बतों का एहतराम। तस्वीर हराम है, लेकिन उस तस्वीर को निस्बत अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, तो उसको और बुतों की तरह जिल्लत से नहीं मिटाया गया, उसको इज्जत के साथ पोत दिया गया। और फिर वो निशानात उस वक्त तक बाकी रहे जब तक यजीद का हमला काबे पे नहीं हुआ। एक अलग तारीख है, उस तरफ नहीं जाता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम काबे के अंदर गए, हुजूर ने नमाज पढ़ी, तकबीर कही, दुआ की अल्लाह से, अल्लाह तेरा वादा सच्चा है। जब बाहर निकले तो कहा कहां है उस्मान बिन तलहा, बुलाओ उसको। उस्मान बिन तलहा आए, कहा उस्मान तूने ये चाबी मुझे नहीं दी थी, लेकिन कयामत तक के लिए चाबी अब मैं तुझे देता हूं। ये ले, ये चाबी तेरे पास रहेगी। तूने एक मर्तबा एक दिन के लिए नहीं दी थी, मैं कयामत तक के लिए तुझे दे रहा हूं। मेरे नबी ने गैब की खबर दी, उस्मान बिन तलहा ये चाबी तेरे खानदान में कयामत तक रहेगी, उससे कोई छीन नहीं सकेगा, जो छीनेगा वो जालिम होगा। आज भी हुकूमतें बदलती गई, कभी शियों की हुकूमत आई, कभी किसकी आई, कभी किसकी आई, कभी किसकी आई, लेकिन काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा की औलाद में आज भी है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगी। उस्मान बिन तलहा की औलाद में के हाथ में काबे की चाबी है। हुकूमतों के पास सब कुछ होता है, लेकिन काबे की चाबी नहीं होती। काबे की चाबी तो उस्मान बिन तलहा की औलाद के हाथ में ही होती है। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और उसके बाद मेरे आका ऊंटनी पर चढ़े, ऊंटनी पर बैठे। ऊंटनी पर बैठकर कोई तवाफ कर सकता है, लेकिन ये मेरे नबी का अंदाज है। आका ने काबे का तवाफ किया और ऊंटनी पर बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। जमाने जिहालत की रस्मों को तोड़ दिया गया है और लोगों खून बहा मुआफ कर दिया गया। इस तरीके की हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने जमाने जिहालत की मुखालफतें की, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ। फिर हुजूर उतर आए, सैकड़ों की तादाद में मक्के के वो गुंडे टाइप के लोग
जिन्होंने हुजूर को पागल कहा था, मजनू कहा था, हुजूर के कपड़े फाड़े थे, हुजूर पे पत्थर बरसाए थे। जब मेरे नबी ने सजदे किए थे तो ऊंट की ओजड़ी लाकर नबी के पीठ पे रख दी थी। जब मेरे नबी सजदे में थे तो हालत सजदा में एक जालिम ने मेरे नबी के सर पे पैर रखकर नबी के सर को पैर से रगड़ दिया था। इस तरह के किस्म के सारे लोग मौजूद थे और वो निगाहें उठा उठा करके देखते थे, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गरजदार आवाज में कहा, बोलो आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, आप करीम इब्ने करीम है, आपसे करम की उम्मीद है। तो मेरे नबी ने उस दिन फरमाया, जाओ आज तुमसे कोई मुआखिजा नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। जब आका ने माफ कर दिया ना तो माफी का असर यह हुआ कि जो चांद के 2 टुकड़े देख करके ईमान नहीं लाए थे, हुजूर की माफी को देखकर मुसलमान हो गए। बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन अब इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा, बड़ी दिलचस्प है इसलिए अर्ज करूंगा। फिर ये हुआ, भागने वाले भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। अबू जहल का बेटा इकरमा, उसकी बीवी मुसलमान हो गई थी। चूंकि कुछ 3 या 4 लोग थे या 7 लोग जिनके लिए ऐलान था, जहां मिले कत्ल करो, जहां मिले कत्ल करो, यानी कि ब्लैक लिस्ट में आप कह लीजिए जिनका नाम था, उनमें से इकरमा, वहशी, हिंदा और 2-3 लोग इसके अलावा और थे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इकरमा की बीवी आई। चूंकि इकरमा यमन की तरफ भाग गया था, इकरमा की बीवी कहा, हुजूर मैंने कलमा पढ़ लिया है, आपने इकरमा के कत्ल का ऐलान किया है तो आप उसको माफ नहीं करेंगे। इकरमा यमन भाग गया है, उसकी बीवी को हुजूर ने फरमाया कि ले आओ उसे, मैं माफ कर दूंगा। अबू जहल का बेटा, जानी दुश्मन का बेटा और खुद भी बड़ा दुश्मन, कट्टर दुश्मन, इकरमा आए, आ तो गए, लेकिन दिल अंदर से नहीं हुआ कि नफरत जो, अब इतना बाप इतना कट्टर दुश्मन था, नफरत जो दिलो दिमाग में भर गई थी। इकरमा को यमन से लाया गया या यमन के रास्ते से लाया गया, 2 रिवायतें मिलती है, क्योंकि यमन पहुंचने की भी है और रास्ते से लाने की भी है, लेकिन मुझे ज्यादा मोतबर रिवायत रास्ते की पता चलती है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो खुद 40 दिन वहां कयाम किए। तो बहरहाल लाया गया तो इकरमा फिर निकला, कहा कि नहीं मुझे माज़अल्लाह मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना है। और उसने सोचा कि एक काम करते हैं कि जब बीवी ने पकड़ के ला ही लिया है तो छलांग लगा देते हैं एक कुएं के अंदर। कुएं बड़े बड़े होते थे ना, वो जीने वाले, कुएं में छलांग लगा के मर जाते। बीवी दौड़ते हुए आई, कहा हुजूर इकरमा आ तो गया है लेकिन आपकी बारगाह में आता नहीं, जबकि मैंने उसको अमान दे दिया आपके कहने पर। वो छलांग लगाना चाहता है, कुएं में मर जाना चाहता है। हुजूर ने, मैं कहाँ गया, कहाँ गया वो? तो कहा हुजूर उस तरफ गया, रास्ता होता है उस तरफ गया। आपको यकीन, अल्लाह अकबर, मोमिन तो यकीन ही करेगा हुजूर की हदीस पर, तारीख पर। क्या अंदाज है, क्या अंदाज है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तो चादर ओढ़ कर बैठे थे और हुजूर ने लुंगी पहन रखी थी। जब सुना कि मेरा जानी दुश्मन, इतना कट्टर बदतरीन किस्म का दुश्मन जान देने जा रहा है, तो हुजूर तेजी से निकले। हदीस पाक में आता है हुजूर इतनी तेजी से निकले कि हुजूर अलैहिस्सलाम की चादर जमीन पर आ गई। हुजूर ने चादर का भी ख्याल नहीं किया, उसी तरह तशरीफ ले गए कि अगर मैं चादर उठाऊंगा तो उतनी देर में कहीं वो कुएं में ना गिर जाए और मर ना जाए। कौन? जानी दुश्मन, मर ना जाए। उम्मत को इससे सबक लेना चाहिए। चादर गिर गई, चादर जमीन पे आ गई। हुजूर की चादर के लिए गिरने का लफ्ज से मैं रुजू करता हूं। चादर जमीन पे आ गई है और हुजूर उसी तरह निकले, नंगे बदन, सिर्फ तहबन है और आका के बदन मुबारक पर कोई चादर। वो जैसे ही छलांग लगाने जा रहा था, हुजूर ने पीछे से जाके उसके गालों पे हाथ रख दिया। मेरे नबी ने, अरे कोई अपना दुश्मन हो, अपने सोचे अच्छा है कल मरते आज मरे, आज मरता अभी मरे, लेकिन ये मेरा नबी है, फातह मक्का है। आज सारी हुकूमत मेरे नबी के कब्जे में है, जो इशारा करते वही हो। लेकिन हुजूर ने पीछे से गालों पे हाथ रख दी। हाथों की ठंडक, हुजूर हदीस पाक में आता है कि हुजूर के हाथ बड़े ठंडे रहा करते थे और जो है वो रेशम और दीबा से ज्यादा नरम रहा करते थे और उससे खुशबू आती थी मुश्क की। लेकिन उस खुशबू का आलम यह था कि वो काफिरों को नहीं आती थी, सिर्फ मोमिनों को आती थी। अकरमा काफिर था लेकिन ठंडक और नरमी तो महसूस कर रहा था। कान में आवाज, इकरमा, इतना खूबसूरत चेहरा,
जहन्नम में क्यों जलाना चाहते हो? इकरमा ने आंखें बंद कर ली ठंडक से और अर्ज किया, आप कौन है? कहा, मैं मोहम्मद हूं। तो आंखें खोल करके देखा हुजूर का चेहरा, अब पर्दे उठ चुके थे आंखों से। कहा कि मैं मरना चाहता हूं, आप मुझे बचाना क्यों चाहते हैं? कहा, तेरा काम नफरतें करना है, मेरा काम मोहब्बतें करना है। तो कहा, फिर कलमा पढ़ाए, मुसलमान बना दे। मुसलमान हुआ। जैसे मुसलमान हुआ कहने लगे इकरमा, या रसूल अल्लाह, आज से पहले सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत थी तो आपसे थी, आज अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत हो गई है, आप मोहब्बत के काबिल है। और एक आदमी और था जिसको वहशी कहते हैं, वहशी जिसने अमीर हमजा को शहीद किया था, हजरत अमीर हमजा को, जिसके लिए हुजूर ने जो है वो हिचकियां बन गई थी रोते रोते। आप हजरत अमीर हमजा की शहादत की दास्तान कभी सुन चुके होंगे, मुझसे आपने सुनी होगी। हजरत अमीर हमजा की नाक काटी, कान काटी, कलेजा निकाल कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने चबाया था। हुजूर को बहुत गम था। जो मिले जैसे नजर आए कत्ल करने का हुक्म वहशी के लिए भी था। वहशी को पता चल गया कि अपने लिए कत्ल का हुक्म है, लेकिन जानता था हुजूर को, सब जानते थे, मुखालिफ थे लेकिन जानते थे हुजूर की शान। वहशी हुजूर के सामने आ गया, हुजूर आपने मुझे कत्ल के लिए, मेरे कत्ल का हुक्म दिया है, मैं आपके सामने हूं लेकिन माफी चाहता हूं, माफी मांगने आया हूं। हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, एक शर्त है, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अब वहशी का अंदाज देखो, वहशी कहता है मैं मुसलमान नहीं होऊंगा, आप मुझे सिर्फ माफ कर दे, मैं माफी चाहता हूं ताकि मेरी जान बच जाए। तो मुसलमान क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे आदमी को कत्ल किया है, इतने बड़े आदमी को, इतने अच्छे इंसान को मैंने कत्ल किया, हमजा को, कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अब मेरे नबी को देखें, ये मेरा नबी है, ये आपका नबी है, क्यों ना कुर्बान हो उस नबी पर जिसने जान के दुश्मनों से दिल लगाया, वो हमसे क्यों दिल न लगाए? जिसने जान के दुश्मनों के लिए इतना दिल बड़ा किया, हम तारीफ करने वालों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए उनकी नरमी कितनी होगी। मेरे नबी ने कहा वहशी कलमा पढ़ ले, वहशी ने कहा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, तो यूं भी जहन्नम में जलना, यूं भी जहन्नम में जलना है। आका फरमाते वहशी अल्लाह तुझे माफ कर देगा, कलमा पढ़ ले, हमजा का कत्ल भी अल्लाह माफ कर देगा, कलमा पढ़ ले। वहशी ने कहा अगर माफ नहीं किया तो, ए मोहम्मद अगर अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया तो? आका फरमाते वहशी मैं कह रहा हूं ना वो माफ कर देगा, माफ कर देगा। वहशी ने कहा अगर नहीं किया तो? वो गुलाम था, हबशी था, जिद्दी था, बड़ा जुर्म करके आया था, हमजा जैसे को शहीद करके आया था, और चचा है, सगे चचा है, और उसके बारे में कत्ल का ऐलान भी किया, लेकिन सामने आ गया तो वो कहते हैं कि माफ नहीं करेगा, तो हुजूर कहते हैं मैं कह रहा हूं ना माफ कर देगा। तो वहशी कहते हैं अगर नहीं किया तो? अब मेरे नबी के जुमले सुनो, वहशी अगर अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया तो मैंने पूरी उम्मत के लिए एक सजदा करूंगा उनकी मगफिरत के लिए, और अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा तो तेरे लिए अलग से सजदा करूंगा, तेरे लिए अलग से सजदे में जाऊंगा, और अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे जमानत देता हूं कि जब तक अल्लाह तेरी माफी का ऐलान नहीं करेगा मैं सजदे में से सर नहीं उठाऊंगा, हत्ता कि अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह जब तक तुझे माफ नहीं करेगा उस वक्त तक मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, जब तक कि तुझे लेकर ना जाऊं। शर्त है कि तू कलमा पढ़ ले। वहशी कदमों पे गिरते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये मेरा नबी है, ये मेरा रसूल है, मेरा आका है। इसलिए उस नबी की जिंदगी हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचानी होगी, उस नबी का किरदार हमें सब तक बताना होगा, और हम भी उनके कदम, जब वहशी के लिए इतना करम है तो हम जैसे गुलामों के लिए भी तो कुछ करम होगा। यह है फतेह मक्का। अल्लाह मक्के के शोरका के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी शान बुलंद फरमाए, अल्लाह सहाबा को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, और फातहे
بدر و हुनैन और फातह मक्का मुस्तफ़ा करीम की शफात से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। आज उसी फतेह मक्का का दिन है। जहन में बहुत से वाक़यात फतेह मक्का के हवाले से आते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो हर साल अलग अलग तौर पर आप वाक़यात सुनते रहेंगे। अल फातिहा इला हज़रत नबील करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुत तस्लीम। सूरह फातिहा कुल शरीफ पढ़ लें, कुल अल्लाह शरीफ, और आप ही लोग सबको इसाले सवाब भी कर दें क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। अन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर